is a trainer in JCI and CG, and he used to give training to teachers also. MECT, I think 2-3 times he has given us training, and we have enjoyed his training classes. And in between his particular word hello, that will be more interesting. And I think he told us during that 24 camp, I have stopped saying that hello, but we enjoy, sir, your hello. Your hello is very beautiful, and your like your smile only. Always we can see Aslam sir with a charming face and smiling face in between his particular fantastic word hello. Children and parents, you will be very much enjoyed, and you won't be feeling any boring during his class. So let me welcome Aslam Tenjipalam sir once again to our MECT family for giving a training on happy parenting. Anyway, parents know how to bring up their children, but Aslam sir can give you so many tips for happy parenting. That will be a very good information for you, and you will be enjoying his class. Let me invite him. Let me introduce him to you and welcome him to our MECT family. Next is our Vice President, PTA Vice President, Mr. Mohammad Baiju sir. I don't have to introduce him to MECT family because he's a very well-known person to us, as his son is studying in our school, and for all the programs he is present there with a charming face and fantastic programs, jumping with the students and mingling with the students and giving them fantastic jobs and all. All the parents and students know him very well. But let me invite him to our family and welcome him for inaugurating our program and all. He will be also giving some talks and all. He is also very good trainer to students also, and he gives training to teachers also. He's a very good personality. He can introduce, he can give you many informations for about parenting, and he also will help you. Let me invite him and welcome him to our MECT family for inaugurating our program. Both of you and your parents also, please be online and listen to Aslam sir. He will be giving very good informations for happy parenting. Let me invite you all, students and parents, on behalf of MECT family, students, teachers, and on behalf of our MECT management. Thank you and welcome you all to our today's PTA meet. Thank you all. Thank you, Mr. Madam. And dear parents and teachers, let me strongly welcome our PTA Vice President, Mr. Mohammad Baij. Thank you, sir, please. Hello. Yes. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള MECTയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് MECTയെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ട്രെയിനറും ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിലെ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ടുള്ള ഷുഹൈബ് സാറിൻ്റെ മികവുറ്റ കഴിവുകൾ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ലോക്ക്ഡൗൺ പീരിയഡിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിവിധ ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിലെത്തിയാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ പുതിയ മേഖലകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ എൻ്റെ സുഹൃത്തും MECTയുടെ പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ടുള്ള ഷുഹൈബ് സാർ, എൻ്റെ സുഹൃത്തും JCI ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ട്രെയിനറും ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള അസ്ലം തേഞ്ഞിപ്പലം സാർ, ഒരുപാട് തവണ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ MECT സ്കൂളിൽ അസ്ലം സാറുമൊത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചില ഇന്ററാക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി പാരന്റിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് സാധ്യമാണോ
എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കണം, അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതാണല്ലോ. നമ്മളൊന്നും കരുതാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചലഞ്ചായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ എങ്കിൽ ആ ചലഞ്ച് ഒന്ന് കേൾക്കണം, അതെങ്ങനെ എന്നൊന്ന് അറിയണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരന്റ്സ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഹാപ്പി പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ചലഞ്ച്. കാരണം സാധാരണ 2 മാസമാണ് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇത് 2 കഴിഞ്ഞ് 4 മാസമായി. ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ 1-2 മാസം കാത്തു നിൽക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചെപ്പിടി വിദ്യ എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ, കാതോർക്കാൻ, അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന, ആലോചിക്കുന്ന എല്ലാ പാരന്റ്സിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സമയം വരെ, അവസാന സമയം വരെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക, കേൾക്കുക. അസ്ലം സാറിന്റെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പൊ ആ ചലഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് പാരന്റ്സിന് പല മേഖലയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ദിനേന ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചലഞ്ചും ആ ട്രെയിനിങ്ങുകളും എല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു മേഖലയിലും പരിശീലനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഒരാളെ സ്കിൽഡ് ആക്കുന്നത് അവരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പരിശീലനങ്ങളും ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കഴിവുകളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് പാരന്റിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുകയും അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ കുട്ടികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാരന്റിങ്ങിന്റെ സെഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സ്കില്ല്, ഹാപ്പി പാരന്റിങ് എന്ന സ്കില്ല് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള, അതായത് എവർ സ്മൈലിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി, എപ്പോഴും തമാശകൾ പറഞ്ഞും കഥകൾ പറഞ്ഞും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ചില കഥകൾ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ട കഥകളിൽ തന്നെ ചിന്തനീയമായ ചില ടിപ്സുകൾ തന്ന് പരിശീലനാർത്ഥികളെ മുഴുവനും ഏത് സമയത്തും എൻഗേജ് ആക്കിക്കുന്ന, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലകനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സർ, യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ആൻഡ് ഒപ്പം ഈ പരിപാടിക്ക് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ട്രെയിനർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ട്രെയിനറുടെ കഴിവുകളെ കേൾക്കാന്, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാതോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഷുഐബ് സാർ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ എ ചാൻസ് and a privilege. Okay, thank you Mercy ma'am, thank you every management team and teachers and parents. Thank you very much. Honorable people, parents and my dear colleagues, wishing you all a very good morning. Today we have an extra special guest to interact with us. A highly accomplished and renowned junior chamber international trainer and speaker, having extensive training experience in different topics. A corporate trainer of Al Noor Polyclinic Dubai, Tashil Consultancy Sharjah, Obiz Agencies Bengaluru, and Larsen and Toubro, India. Being one of the key faculty for students training projects of Flowers TV channel, he has earned the eyes of many leading media in Kerala too. Managing Director of Elite Learners Center for Competitions and Assistant Professor of Devaki Amma College of Pharmacy. Dear parents and colleagues, let me proudly welcome today's faculty, JCI India National Trainer and Resource Person, Center for Information and Guidance in India, Mr.
Aslam Thenipalam to interact with us. Please welcome, sir. Happy Sunday and very good morning. സത്യത്തിൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. ആരാണ് ഷേബ് സാർ? ഞാൻ ആ പേര് കേട്ടില്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആരായിരുന്നു? അത്യുഗ്രൻ. ഇന്ന് എല്ലാവരും അപാര പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇന്ന് എന്നല്ല, MECT സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. മേഴ്സി മാഡത്തിന്റെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. കിടിലൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ MECT സ്കൂളിനെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഞാനും ഒരു മെമ്പറായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം പല ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. MECT സ്കൂളിൽ പല സ്കൂളുകളിലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തോന്നാത്തൊരു ഫീലിംഗ് MECTയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തോന്നുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് MECT സ്കൂൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചങ്ക് ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ബൈജു സാർ JCIയുടെ കിടിലൻ ട്രെയിനറാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ സ്കൂളിന് PTA കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ MECT സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അതൊരു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള അടുപ്പമാവാം. അതിലപ്പുറത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഷുഹൈബ് സാർ, സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്റെയൊക്കെ ടെക്നോളജിയിൽ എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. പലപ്പോഴും ടെക്നോളജിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഷുഹൈബ് സാറാണ്. ടെക്നോളജിയിൽ JCIയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, സിജി ഇങ്ങനെ പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു കിടിലൻ ട്രെയിനർ കൂടിയാണ്. അതാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് പാരന്റിങ് എന്നുള്ള സെഷൻ, പലപ്പോഴും ഈ പാരന്റിങ്ങിന് എല്ലാ സ്കൂളുകളും പാരന്റിങ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റിങ് ട്രെയിനിങ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല പാരന്റ്സിനും സംശയം തോന്നാറുണ്ട്, ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇത്ര റെലവെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട അത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണോ പാരന്റിങ് എന്ന് പല പേരൻസിനും സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. സംശയം തോന്നാനുള്ള ഒരു കാരണം, എൻ്റെ പേരൻസ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അമ്മ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണോ എന്നെ വളർത്തിയത്? അതൊന്നും കേൾക്കാതെ എന്നെ വളർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ കൊണ്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് റെലവെന്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം. അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മാറ്റം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മറുപടിയുള്ളൂ. പഴയ കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ, 9 വയസ്സുകാരൻ റൂം പൂട്ടിയിട്ട് കുറെ സമയം തിരിച്ചു വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും മദറും തിരിച്ചു വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് റൂമിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും, വിശക്കുമ്പോ വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ റൂം തുറക്കാതെ കുറെ സമയം നിന്ന സമയത്ത് റൂം ചവിട്ടി പൊളിച്ചപ്പോ ഫാനിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. കാരണം 9 വയസ്സുകാരന് ചെറിയൊരു കാരണമാണ്, അവന് മൊബൈൽ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-2 മാസം മുമ്പ് കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരമ്മ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ കുട്ടിയെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊന്ന മറ്റൊരു കഥയും. അങ്ങനെ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സമയം തികയാതെ പോവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാരന്റിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റെലവെന്റ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരുവിനോട് ഒരു ശിഷ്യൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഗുരുവേ, എങ്ങനെ ഒരു നല്ല പാരന്റ് ആവാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഗുരു ഒരു കഥ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കൽ ഒരച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഉത്സവം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി താഴെ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്.
അപ്പൊ കുട്ടി പലപ്പോഴും ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ എടുക്കൂ, എന്നെ ഒക്കത്ത് വെക്കൂ, എന്നെ എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെടുക്കുന്നില്ല. അവൻ പിച്ചുന്നുണ്ട്, കരയുന്നുണ്ട്, വല്ലാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ എടുക്കുന്നില്ല കുട്ടി, പാരന്റ്സ്. അങ്ങനെ കുറെ സമയം ഇവൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയപ്പോ, അല്ല ഇവൻ വല്ലാതെ ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 കാലും മുട്ടും കാലും നിലത്ത് കുത്തി അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ അവന്റെ ഉയരത്തിലേക്ക്, അവന്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് അച്ഛൻ ഒന്ന് താഴ്ന്നപ്പോഴാണ് ആ അച്ഛന് മനസ്സിലായത് അവൻ കരയുന്നത്, അവൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്, അവൻ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത്, എന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവന്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട്, അവൻ ചെറിയ ഹൈറ്റാണ്, അവന്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഉത്സവത്തിൽ ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ചകളോ ആസ്വദിക്കാനോ ഒന്നും അവന് പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഗുരു തുടരുകയാണ്. അച്ഛന് മനസ്സിലായത് ആ കുട്ടിയുടെ, തന്റെ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ താഴേക്ക് താഴ്ന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛന് മനസ്സിലായത് കുട്ടികൾ അവന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവത്തിൽ കാണുന്ന നല്ല കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവന്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് താഴ്ന്നപ്പോഴാണ്. എന്നിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെയൊക്കെ പക്വതയിൽ നിന്ന് അവന്റെ പക്വതയിലേക്ക് താഴുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഏജിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഏജിലേക്ക് താഴുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ സീരിയസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് അവന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് താഴുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല പേരന്റ് ആവുന്നത്. ഇതിലും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനില്ല. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു പാരന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളെ തൽക്കാലം സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെയോ ചോദിക്കാം, എന്നാ ട്രെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ലം സാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്താൽ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാരന്റിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൂടെ വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ഇന്ന് ഏകദേശം 150ഓളം 150ഓളം പാരന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഈ സമയം രാവിലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തിരക്കുള്ള സമയമാണ്, അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ സൂമിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂടെ MECTയിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അവരും ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്, അവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഗുരു പറഞ്ഞ കഥ നമുക്ക് തുടരാം. നമ്മൾ അവരുടെ പക്വതയിലേക്ക് താഴുക. 40 വയസ്സുള്ള അല്ലെ 35 വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവരെ വലുതാക്കാതെ, അവർ കുട്ടികളാണ്, അവരുടെ വയസ്സ് 5ആണ്, അവരുടെ വയസ്സ് 7ആണ്, അവരുടെ വയസ്സ് 10ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വികൃതികൾ. ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതൊന്നും അവരിന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കുമുള്ള പരാതികൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തുന്നില്ല, വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയാൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ. ഒന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയം ചോദിക്കുക, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിലപ്പുറത്തേക്ക് അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത്? നല്ല പേരന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ഹാപ്പി പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുക, അതൊരു ടു വേ ആണ്. 2 ഭാഗത്തും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അച്ഛനും മകനും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അമ്മക്കും മകൾക്കും സന്തോഷം, 2 ഭാഗത്തും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഹാപ്പി ഫാമിലി ഉണ്ടാവുക. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇത്രത്തോളം റിലവന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കള് ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു തന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി, തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് തന്റെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നു, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആള് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവർ വിളിച്ചു പറയും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കൂ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവര് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കും,
അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കും. ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വികാരമുണ്ട്. പെന്നൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും, യെസ് ഉപ്പ് വേണം, അത് വേണം, ഒരു വല്ലാത്ത വികാരത്തോടു കൂടി ആ എഴുതിയെടുക്കാനും ഒരു വല്ലാത്ത ആകാംക്ഷയോടു കൂടി അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെപ്രാളത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കുക, എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ തന്റെ മകളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് അമ്മയോട്, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട്, ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് എന്ന്? ആ കുട്ടി ആ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയാണ്. സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബഹുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ കുറിച്ച് വന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ എന്നെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പേരൻസിനെ? ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്? ഇത്രത്തോളം ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ, ഇത്രത്തോളം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക്, മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ, ഇത്രത്തോളം നാട്ടില്, ഇത്രത്തോളം സമൂഹത്തില്, ഇത്രത്തോളം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, തന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്? എനിക്ക് എങ്ങനെ നിന്റെ കുട്ടിയെ പോലെ എന്റെ മകനെ ആക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പാരന്റിങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല. നമ്മളത് നേരായ മാർഗത്തിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഒരിക്കൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ഒരു ഭൂലോക ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷയാണ്. തന്റെ അമ്മ അവസാനമായിട്ട് തലേ ദിവസം അമ്മ കാണാൻ വരികയാണ്. അമ്മ കാണാൻ വന്നപ്പോ ആ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ആ ക്രിമിനൽ വന്നിട്ട് അമ്മയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ പല്ലുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ചെവി പറിച്ചെടുത്തു. അമ്മയുടെ ചെവി പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ദേഷ്യം തീരാഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അമ്മയെ ചവിട്ടി. അമ്മ വീണ്ടും വീണിടത്തുനിന്നും ചവിട്ടുമ്പോ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അമ്മയാണത്, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഈ ക്രിമിനൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്രസവിച്ചാൽ അമ്മയാവില്ല. എന്നെ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഞാൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ ഈ രീതിയിലാക്കിയത്, എന്നെ ക്രിമിനലാക്കിയത് ഈ അമ്മയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്നെ ക്രിമിനലാക്കിയത്. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന്, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ, അടുത്ത കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പെന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ അമ്മ എന്നെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാനത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഭരണം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അത് വിൽക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നത് എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു. അമ്മ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അമ്മയെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയ, എന്നെ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ച, ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഈ അമ്മയെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതല്ലാതെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ തന്റെ കൃഷിയിടത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഴുകന്റെ മുട്ട കിട്ടുകയാണ്. കഴുകന്റെ മുട്ട, കഥയിൽ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കഴുകന്റെ മുട്ട കിട്ടുമ്പോ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഈ തന്റെ വീട്ടിൽ കോഴിമുട്ടയുടെ കൂടെ അടയിരിക്കാൻ കോഴിമുട്ട കൂടെ താഴെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കോഴിമുട്ടയുടെ കോഴി മുട്ട എല്ലാം വിരിഞ്ഞു. കോഴിക്കുഞ്ഞു കൂടെ ഈ കഴുകനും വളർന്നു. കഴുകന്റെ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി ഇവരങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലൂടെ, ആകാശങ്ങളിലൂടെ പാറിപ്പറക്കുന്ന മേഘങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലൂടെ പാറിപ്പറക്കുന്ന കഴുകനെ കണ്ടിട്ട് ഈ താഴെയുള്ള കോഴിയുടെ കൂടെയുള്ള ഈ കഴുകൻ പറയാണ്, അതേ വലിപ്പമുള്ള കഴുകൻ വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ബാക്കിയുള്ള തന്റെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാണ്, എന്ത് സുഖമാണല്ലേ ആ പക്ഷിക്ക്, മേഘങ്ങളിലൂടെ ആഞ്ഞു പറക്കാൻ കഴിയും, എന്ത് സുഖമാണല്ലേ. കാരണം വളർത്തുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം. അവിടെയാണ് പാരന്റിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് റെലവന്റ് ആവുന്നത്. നല്ല റോൾ മോഡൽ ആവുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു നല്ല റോൾ മോഡലാണോ? ഒരിക്കൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി എണീറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു, സർ, അസ്ലം സർ, താങ്കളുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്ത്
പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമുണ്ട്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ തോട്ടപ്പായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തറവാട് വീടുണ്ട്. ആ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ സാഹിറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. ആ സാഹിറ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ. എത്ര കുട്ടികൾ പറയും, നമ്മളൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള പാരന്റ്സ് ഒക്കെ പറയും എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ, അല്ലെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു റോൾ മോഡലാണ് എന്നുള്ളത്, എൻ്റെ റോൾ മോഡലാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പറയുമോ? ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കാറിൽ യാത്ര പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് വയനാട്. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂർ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് എത്താനാവുന്ന അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് കോള് വന്നത്. ഫാദറിന് പനിയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവനാകെ തളർന്നു പോയി. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ പനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര തുടരും. അവൻ പറഞ്ഞു എത്ര ചെറിയ പനിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയെ കാണും. 41 വയസ്സുള്ള അവൻ ചെറുതായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവാം, നമുക്ക് അതിനേക്കാളും വലുതല്ലല്ലോ നമ്മളെ യാത്ര. റിസോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അതൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോ ഇവൻ ഒരു 41 വയസ്സുകാരനായ ഇവൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ അവന്റെ അച്ഛൻ കിടക്കുന്ന അടുത്തിട്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവന് അച്ഛന്റെ കവിളത്ത് ഒരു കുറെ നേരം ഉമ്മ നിർത്തുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഉമ്മകൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ഒരു പനി വന്നതിന്റെ പേര്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട്, പൊന്നുമോനെ, ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പകർച്ചപ്പനിയാണ്, എൻ്റെ മോന് പകരും. അപ്പോ ഇവൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാതെ തട്ടി. പൊന്നുപ്പ, അച്ഛന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പനി വരുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഉപ്പയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന്റെ ഉപ്പയുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ ഉപ്പ രണ്ട് കണ്ണും ഇങ്ങനെ നിറയുകയായിരുന്നു. അതിൽ കാപട്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ അവൻ നിന്നപ്പോ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു ട്രെയിനറാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പയെ ഒരു ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി. അന്ന് ഉപ്പ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചതാണ്. നീ നിന്റെ ഉപ്പയെ ഉമ്മ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉമ്മ വെക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. അതിനുശേഷം അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉപ്പ എന്നെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട്, ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അവൻ, എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് എനിക്ക് അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ട വെയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊള്ളുന്ന തണൽ. അന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. ഒരു ദിവസം രാത്രി എൻ്റെ ഉപ്പ ശരീരമാകെ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപ്പയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉപ്പയെ കാണുന്നില്ല. ഉപ്പ പണിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു, ഏതോ വീട്ടിലെ കല്ല് പടുക്കാൻ വേണ്ടി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. ഉപ്പ വയ്യാത്ത ശരീരം കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഉപ്പ ജോലിക്ക് പോയത്? ഉപ്പ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വേദനയല്ല എനിക്ക് പ്രാധാന്യം, എൻ്റെ മക്കളുടെ വേദനയാണ് എനിക്ക് പ്രാധാന്യം എന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പയെ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതിയാവും, ആ ഉപ്പയെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതിയാവും എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇവൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാരന്റ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. ഇവൻ പറഞ്ഞു, അന്ന് നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ, എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അന്ന് ഉപ്പയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കള് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പയെ ഉമ്മ വെക്കും, എൻ്റെ ഉമ്മയെ ഉമ്മ വെക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കും, എൻ്റെ ഉപ്പയെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കും. എൻ്റെ ഉപ്പയോട് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കാറില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കാറില്ല. എന്തിനാണെന്നറിയോ? എൻ്റെ മക്കള് കാണണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയെ പോറ്റിയത് എന്ന്. എൻ്റെ മക്കള് കാണണം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയെ ഞാൻ പോറ്റിയത്. മക്കളുടെ മുമ്പിൽ റോൾ മോഡൽ ആവുക. ഒരിക്കൽ ഭാവിയിൽ മക്കള് ചോദിക്കരുത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ മക്കളെയും നിങ്ങളെ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും നിങ്ങളെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും നോക്കിയത് എന്ന് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ വലിയ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട എന്നൊരിക്കലും മക്കൾ പറയരുത്. അവർക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവുക. എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അച്ഛനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അമ്മയെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള റോൾ മോഡൽ ആവുക.
റോൾ മോഡൽ ആവുക. ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. നന്നായിട്ട് റോൾ മോഡൽ ആവുക. അത് റോൾ മോഡൽ ആവാതെ എന്റെ റോൾ മോഡൽ എന്റെ അച്ഛനാണ്, എന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് മക്കളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെ റോൾ മോഡൽ ആവുക എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ റോൾ മോഡൽ ആവുക എന്നുള്ളത്. അവർ ഓരോ കാര്യത്തിലും റോൾ മോഡൽ ആവുക. ഓരോ കാര്യത്തിലും അയൽവാസി കളവ് പറയരുത് എന്ന് നമ്മൾ ദിവസവും അവരോട് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അയൽവാസി വന്ന് ഒരു 2 കോഴിമുട്ട തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിലപ്പോ 2 ട്രേ കോഴിമുട്ട കയറ്റി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അയൽവാസിയോട് പറയും, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ വന്നോടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്കും. കളവ് പറയലിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ് ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മ എന്നിട്ട് എന്നോട് എന്നും പറയും കളവ് പറയരുത് എന്നുള്ളത്. ലാൻഡ് ഫോണിൽ ഒരു കോള് വന്നാൽ, ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ഫോൺ കുറവാണ്, പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ കോള് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ വീട്ടിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോണിൽ ഒരു കോള് വന്നാൽ അച്ഛൻ പറയും ഞാനിവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളവ് പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ കളവ് പറയരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? രാവിലെ എണീക്കാൻ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാനായി മകനെ, സ്കൂളിൽ പോകാനായി മകളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് 8 മണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉണർന്നു വന്ന് അവർ ക്ലോക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ സമയം 8 മണിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല, 7 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ മനസ്സ് പറയും എന്നും കളവ് പറച്ചിലിന്റെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ് എന്റെ അമ്മ എന്ന്. തമാശയിൽ പോലും അവരോട് കളവ് പറയാതിരിക്കുക. നമ്മൾ വെറുതെ പറയാറില്ലേ, അച്ഛൻ എവിടെ, അല്ലെ ഉപ്പ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാലോ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് തമാശയിൽ പോലും പറയാറുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം മനസ്സിലാവുന്നത്. തമാശയിൽ പോലും അവരോട് കളവ് പറയും. സ്കൂളിലേക്ക് ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണമാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കല്യാണമാവും, അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ലീവാക്കി ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ലീവ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടി നമ്മളോട് പറയും ഉമ്മ ടീച്ചർ ചീത്ത പറയും, കല്യാണത്തിന് പോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലീവാക്കിയത് എന്ന് ടീച്ചർ അറിഞ്ഞാൽ, ലീവ് ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാൽ ടീച്ചർ ചീത്ത പറയും, അത് എഴുതരുത് ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് എഴുതണ്ട, എന്റെ മോൻ പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കോ. അല്ലാത്ത സ്നേഹം, എന്ത് സ്നേഹമാണ്? അതിനെയാണോ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്? കളവ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് പനിയാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അടിയിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന്റെ സിഗ്നേച്ചറാണ്? എന്റെ മോൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം കളവ് പറഞ്ഞോ, അമ്മ കൂട്ടിനുണ്ട്, ഉമ്മ കൂട്ടിനുണ്ട്, അച്ഛൻ കൂട്ടിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ റോൾ മോഡൽ ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. മലമ്പുഴയിൽ കൊറോണ കഴിയുന്നതിന്റെ 1-2 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു പാർക്കിൽ പോയ സമയത്ത് എന്റെ മകന് ഇപ്പോ 5 വയസ്സാണ്. 5 വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ. 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസം. അപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, 50 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 50 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോ എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്, അവനിങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വായിക്കുകയാണ്, എന്റെ 5 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇവൻ ആവേശം പറഞ്ഞു, ഉപ്പ അവരങ്ങനെയാണല്ലോ, ഉപ്പ എനിക്ക് 5 വയസ്സായല്ലോ. വൈഫ് പറഞ്ഞു 5 വയസ്സാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം. ഞാൻ വൈഫിനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. കാരണം ഒരു 50 രൂപക്ക് വേണ്ടി അവൻ കാണുന്നു, ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവന്റെ കൗണ്ടറിൽ തൊട്ടടുത്ത് അവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇവൻ 5 വയസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് കളവ് പറയുന്നത് അവൻ കാണുന്നു. ഞാൻ എടുത്തു, 50 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാ ആ ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് തരുമോ, എന്റെ ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ടിക്കറ്റും വാങ്ങിയിട്ട് അവൻ ആ പാർക്കിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടി നെഞ്ച് വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നടത്തം നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം 5 വയസ്സായവന്റെ നടത്തം. അതുപോലെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കത് പോരെ 50 രൂപ പോയാലെന്താ, നമുക്കത് പോരെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളവ് പറയുന്ന ശീലം നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആവുക, ഓരോ കാര്യത്തിലും റോൾ മോഡൽ ആവുക എന്നുള്ളത്. അവരെ സോറി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഭർത്താവുമായിട്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുന്നവരാണ്. അവരെന്നും കാണുന്നത് ഭർത്താവുമായിട്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഭാര്യയുമായിട്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭാര്യയോട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഒരു സോറി എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കണം. കാരണം സോറി വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഉമ്മ എന്നെങ്കിലും അമ്മയോട് സോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, തെറ്റിന് ന്യായീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കരുത്. സോറി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ്, നമ്മളൊക്കെ ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് നിന്നല്ലേ, അഥവാ ഉപ്പ ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചെറിയ കളികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ വെറുതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭാര്യയെ വന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്മ വെക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ തമാശയായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, മക്കള് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു, അസ്ലം തേഞ്ഞിപ്പലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രെയിനർക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് അതാണ്. കാരണം
അവർ കാണട്ടെ. ഉപ്പ നമ്മളെ ഉമ്മ, അവന്റെ ഉമ്മയെ ഒരു കവിളത്തൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ കാണട്ടെ. അവരൊന്നു മാത്രമേ കാണുന്നു. തൊട്ടാൽ കച്ചറി ഉണ്ടാക്കുന്ന, പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന അച്ഛനെയും അമ്മയും ഉപ്പയും ഉമ്മയും മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. മറിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ആ ഒരു വികാരം അവർ കാണട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ബി എ ലിസണർ എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക എന്നുള്ളത്. ഒരു പാരന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു നല്ല ലിസണർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരന് രാത്രി 1 മണിക്കൂർ കോള്, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു ആരാധകനാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അത് താങ്കളെ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ത്രീ. ഇയാൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു, 1/2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു, 1 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു, 2 മണിക്കൂറോളം രാത്രി സംസാരിച്ചിട്ട് ഇയാൾ 10-20 കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഓരോ കാരണങ്ങൾ, ആത്മഹത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഈ 10-20 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ധൈര്യമായി ഉറങ്ങുക, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ, ആ സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ധരിച്ച് ഈ സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ആകെ ടെൻഷനായി നിൽക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ ഒരു ലേഡി ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട്, താങ്കൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, താങ്കളെ ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച താങ്കളുടെ രാത്രി 1 മണിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ, അത് ഞാനായിരുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല, അന്ന് താങ്കളെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആത്മഹത്യ എന്നുള്ള പ്രവണത വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, യെസ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷി, അന്ന് ഞാൻ 20 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ 20 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിലേത് കാരണമാണ് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ലേഡി പറഞ്ഞു, അതിൽ 20 കാരണത്തിൽ ഒരു കാരണം പോലും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചൊന്നായിരുന്നു, രാത്രി 1 മണിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂറോളം എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ 2 മണിക്കൂറോളം എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് പലരുമുണ്ട്, എന്നെ കേൾക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് പലരുമുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട വികാരം അതാണ്. എന്നെ കേൾക്കാൻ എന്റെ അമ്മയുണ്ട്, എന്നെ കേൾക്കാൻ എന്റെ അച്ഛനുണ്ട്, ഏതും പറയാൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന എന്റെ അച്ഛനുണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പയുണ്ട്, എന്റെ അമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വികാരമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത്. നല്ല ലിസണർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട്, അമ്മേ ഇന്ന് 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 7-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 8-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വന്നിട്ട്, അമ്മേ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട്, പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അമ്മേ ഉമ്മ ഇന്ന് 3-ാമത്തെ പീരീഡ് ഖദീജ ടീച്ചർ വന്നിട്ട്, ഖദീജ ടീച്ചർ ടോപ്പ് തമാശയാണ് ഉമ്മ, ടോപ്പ് കോമഡിയാണ് ഉമ്മ, ഇന്ന് 3-ാമത്തെ പീരീഡ് ഖദീജ ടീച്ചർ വന്ന് കോമഡി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചപ്പോ നമ്മളപ്പോ ഒന്ന് പോയാ അവിടുന്ന്, അന്റെ ഖദീജ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തള്ളും. കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല, അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. അതിനുശേഷം അങ്ങാടിയിൽ കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെന്നല്ല, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ എന്റെ കസിനും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ്. എല്ലാത്തിലും മോശമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ പൂവാലന്മാര്, ഏത് നാട്ടിലുള്ള പൂവാലന്മാര് വഴിയിൽ നിന്ന് കമന്റ് അടിച്ചതും വൃത്തികെട്ട കമന്റ് അടിച്ചതും ഒക്കെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട്. അവൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട്, പക്ഷെ അവൾക്ക് പറയാൻ ചെവി കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ. അവളെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ സമയമുണ്ടായില്ല. നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ടാണ്. ഞാൻ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് അലേർട്ടാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രണയമുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കാൻ അവരെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം
അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതും അല്ല, അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടലേ. വീട്ടില് വിശപ്പായാൽ, വീട്ടില് പട്ടിണിയായാൽ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അവൻ കട്ട് തിന്നാൽ പോലും അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് പ്രണയവും. വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം, അവരെ പരിഗണിക്കാത്ത നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് ഒരു ഹിഡൻ ബോർഡ് ഉണ്ട്. നെഞ്ചത്തുള്ള ഹിഡൻ ബോർഡ്, അതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാത്തൊരു ബോർഡാണ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഒരു ബോർഡാണ്. അതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നെ പരിഗണിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. ആ പരിഗണന കിട്ടുന്നിടത്ത് അവരെത്തുന്നതാണ് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരെ കേൾക്കാൻ, അവരെ കുറിച്ച് ചുരിദാർ, അവരുടെ ഡ്രസ്സ് നന്നായി എന്ന് പറയാൻ, അവൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ, ഒരു സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പൂവാലന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യമൊക്കെ അവൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒരുപാട് സമയം കേൾക്കാൻ അവരുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലുകൾ കൊണ്ടാണ് പ്രണയം ഉണ്ടാവുന്നത്. അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നല്ല ലിസണർ ആവുക. യെസ്, 2-3 പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് നിർത്താം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ബി അലേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തമാശയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം ഈ സബ്ജക്ട് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ്. തമാശ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നല്ല അലേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച അമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞു. അത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ടതാണ്. എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികളെ അടിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ എത്ര ആത്മഹത്യയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാടാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ അടിക്കരുത് എന്നല്ല, അവർക്കറിയണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അടിക്കുമ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പോലും അന്ന് രാത്രിയെങ്കിലും അവരെ വിളിച്ച് പറയണം, ഇന്ന് ഉമ്മ നിന്നെ അടിച്ചത്, ഇന്ന് ഉപ്പ നിന്നെ അടിച്ചത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്, നീ ചെയ്ത തെറ്റിതാണ് എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാവൂ എന്ന് മാത്രമേ. അടിക്കണ്ട എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാനാണ്. പലപ്പോഴും പാരന്റിങ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പാരന്റ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലോക്കിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൈ പിടിച്ചൊരു ക്ലോക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുക. നിങ്ങൾ അടിച്ചോളൂ, 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഷുഹൈബ് സാറ് ഇപ്പോ സൗണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓക്കേണ്. യെസ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കുക. എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ അടിക്കൂല. കാരണം അടി കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കും. നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീരാനാണ്, അവര് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം, ചെറുപ്പത്തിൽ വലുതായാൽ പോലും ചിലപ്പോ ചില പേരൻസ്, ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്, എന്റെ അച്ഛൻ വെറുതെ അടിക്കുമായിരുന്നു, എന്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുമായിരുന്നു, എന്റെ അമ്മ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും പറയരുത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ അടിക്കണ്ട. അല്ലല്ലോ 90% ട്രെയിനേഴ്സ് പറയുന്ന കുട്ടികൾ അടിക്കരുത് എന്നാ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ അടിക്കരുത് എന്ന്, കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടേണ്ടിടത്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരന് ഞാനും അടിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ മകനൊക്കെ വികൃതിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ വികൃതിയുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് വികൃതി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അവർക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലാവണം, എന്തിനാണ് എന്നെ അടിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അലേർട്ട് ആവണം എന്നുള്ളത്.